రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ మేమే ఈ ఘాతకానికి పాల్పడ్డామంటూ కూడా ఇటు ప్రకటించుకుందంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు. టెర్రరిస్ట్ ఎక్కడ ఉన్నా విడిచిపెట్టలేదంటూ చెప్పుకుంటూ వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఒక్కసారి అక్కడ ఆ పరిస్థితి చూడండి ఎంత భయానకరంగా ఉందో. ఒకసారి అక్కడ బాధితుల రియాక్షన్ చూద్దాం. आपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी. यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी. नहीं आप टेंशन मत लो. अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में. आपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी. यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी. नहीं आप टेंशन मत लो. अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में. आपने आप गुलजार अहमद. गुलजार साहब ये बताइए जो आज का इंसिडेंट हुआ, क्या आपके वहाँ पे? हाँ जी, हम नीचे स्टैंड में खड़े हुए थे, कस्टमर्स ऊपर गए हुए थे मिनी स्विट्जरलैंड की तरफ. तो 2:45 बजे के आसपास एकदम भगदड़ स्टार्ट हो गई. तो हम भी देखने लगे कि क्या हुआ है. तो जब पूछा तो पता लगा कि ऊपर गन शॉट हुआ है. टूरिस्ट ने बताया, मेरे जो क्लाइंट थे उन्होंने बोला कि एक गन शॉट की आवाज सुनी हमने, तो हमने भागना स्टार्ट किया. तो अब उसमें कई लोग नंगे पैर भाग के आ रहे थे और कई लोग जो पोनीज पे जो नीचे थे वो नीचे से ही वापस मुड़ के आ गए. तो हमने फिर गाड़ियां, जब हमने सुना गन शॉट है, हमने सोचा कि हो सकता है कि नीचे ऊपर से नीचे आएंगे. तो हमने गाड़ियां स्टार्ट करी और हम भाग के नीचे जिधर हमारे होटल थे हम उधर आ गए. तो कितने लोगों को आपने देखा या सुना कि कितने? ऑलमोस्ट मतलब आप ये कह सकते हैं कि रोड पे 200-300 आदमी खड़े थे. पैनिक का माहौल था. गाड़ियां भागना स्टार्ट हो गई. जो गाड़ियां नीचे खड़ी थी उन्होंने गाड़ियां स्टार्ट करके भागना स्टार्ट करा, क्योंकि पता नहीं था कि क्या हुआ है, एग्जैक्ट मालूम नहीं था. इतना मालूम लगा कि एक गन शॉट हुआ है. तो कुछ आपने देखा इंजर्ड या किसी? इंजर्ड इन द सेंस किसी के कोनी में लगी हुई थी, किसी के पैर में लगी हुई थी. इतना हमने देखा, बॉडीज हमने नहीं देखी. तो आपको क्या लगता है इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट ये है कि जब अभी तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं जो जिंदगियां गई हैं, इम्पैक्ट काम का ही है. चलिए वो तो हम अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे. अभी इम्पैक्ट ये है कि जो लोगों की जिंदगी गई उनके फैमिलीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. और हमारे ऊपर जो ये स्टैंप लग गया यहाँ टूरिज्म पे, ये धुले ही नहीं धुलेगा. चाहे हम कुछ भी करेंगे इसके बाद ये साफ नहीं होगा हमारे सर पे से. और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो ऐसा पनिश होने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में लोगों को याद रहे कि ऐसा कुछ दोबारा हम ना करें. అది ప్రత్యక్ష సాక్షి చెబుతోంది. మరి ముఖ్యంగా ఒక వ్యక్తి ఒక బుల్లెట్ శబ్దం విన్నాడు. దాంతో వెంటనే చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మేము అందరం పరుగులు పెట్టాం. కొంతమంది అయితే మాత్రం కేవలం కాళ్లకు చొప్పులు కూడా లేకుండా పరుగులు పెట్టారు. సుమారు 200 నుంచి 300 మంది ఉండుంటారు అక్కడ. ఆ గుంపుగా మాకు కనిపించారు. వాళ్ళందరూ కూడా భయాందోళన వ్యక్తం చేశారు. కొంతమంది అయితే మాత్రం పరుగులు పెట్టారు. అక్కడి నుంచి పారిపోయే ప్రయత్నం జరిగింది. ఒకటే కోరుకుంటా వాళ్ళందరూ ఎక్కడున్నా పట్టుకోవాల్సిందంటూ కూడా వాళ్ళు చెప్పుకొచ్చిన సందర్భం. ఒక్కసారిగా ఇటు యావత్ భారతావని ఉలిక్కి పడింది. తుపాకుల మోతతో జమ్మూ కాశ్మీర్ ఒక్కసారిగా వణికిపోయింది. మా ప్రతినిధి మధు అప్డేట్స్ అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. మధు, ప్రస్తుతం జమ్మూ కాశ్మీర్లో పరిస్థితి ఏంటి? అక్కడ ఉగ్రవాదుల జాడలకు సంబంధించి మాట్లాడుకునే నేపథ్యంలో కోమింగ్ ఆపరేషన్స్ ఎంతవరకు వచ్చాయి? మధ్యాహ్నం 2:30 సమయంలో ఈ ఘటన జరిగినట్టుగా ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఎవరైతే ట్రెక్కింగ్ కోసం అని వెళ్ళినటువంటి పర్యాటకులను టార్గెట్ గా ఉగ్రవాదులు ఈ దాడి చేసినట్టుగా తెలుస్తా ఉంది. చాలా స్పష్టమైనటువంటి టార్గెట్ తో వచ్చినట్టుగా తెలుస్తా ఉంది. కేవలం హిందువులే టార్గెట్ గా ఈ ఉగ్రవాదులు ఆర్మీ డ్రెస్ లో వచ్చారు, ఆయుధాలతో. అక్కడికి వచ్చి ముందుగా ఐడి కార్డ్స్, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వారి పేర్లు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఆర్మీ ఆఫీసర్ల లాగానే వచ్చారు, చెక్ చేశారు. మీ ఐడి కార్డు చూపించండి అన్నారు. చూపించిన తర్వాత మీ పేరేంటి అని అడిగారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారని అడిగారు, ఎందుకోసం వచ్చారనేటువంటిది అడిగిన తర్వాత చాలా స్పష్టంగా టార్గెటెడ్ గా హిందువులు ఎవరైతే పేరు చెప్పారో వారిని టార్గెట్ గానే కాల్పులు జరిపారు. విచక్షణారహితంగా చాలా పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. ఇప్పటికే చాలా మంది చనిపోయినటువంటి సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తా ఉంది. సో దీనిపైన ప్రభుత్వం ఆరాధిస్తా ఉంది. ఇప్పటికి 27 మంది చనిపోయినట్టుగా గుర్తించారు. 20 మంది ఇంకా తీవ్ర గాయాలతో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తా ఉంది. కొంతమంది కడుపులో, కొంతమంది వీపుల పైన, కొంతమంది కాళ్లలో బుల్లెట్లు ఉన్నట్టుగా గుర్తించారు. ఇప్పటికీ వీటికి సంబంధించి వారి కోసం చికిత్స నిరంతరంగా కొనసాగుతా ఉంది. అత్యవసర సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అమిత్ షా కూడా వెంటనే ఆ సంఘటన స్థలానికి వెళ్లాల్సిందిగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా సూచించారు. ప్రస్తుతం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జడ్డాలో ఉన్నారు. ఆయన విదేశీ పర్యటనలో ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ పరిస్థితులను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. చాలా రోజుల తర్వాత అత్యంత దారుణమైనటువంటి ఘటన భారతదేశంలో చోటు చేసుకుంది ఇది సంబంధించి. ఎందుకంటే ఉగ్ర కార్యకలాపాలపైన కేంద్రం ఎప్పటికప్పుడు నిఘా పెడతా ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు వారిని ఏరివేసే కార్యక్రమం చేస్తా ఉంది. మనం చూస్తా ఉన్నాం విదేశాలలో ఉన్నటువంటి గతంలో తాజ్ ఘటనకు సంబంధించినటువంటిది కానీ,
బాంబే ఘటనకు సంబంధించినటువంటి ఉగ్రదాడుల్లో పాల్గొన్నటువంటి ఉగ్రవాదులని పాకిస్తాన్ లో ఉన్న, బ్రిటన్ లో ఉన్న, కెనడాలో ఉన్న, విదేశాల్లో ఉన్న వారిని మట్టు పెడతా ఉంది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక టీం, గుర్తు తెలియనటువంటి టీం. అది మన రా టీమే చేస్తా ఉన్నటువంటి చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో మన దేశంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ లో పర్యాటకం అభివృద్ధి చెందుతా ఉంది. ఆర్టికల్ 370 తీసివేసిన తర్వాత ప్రశాంతంగా ఉంది. రీసెంట్ గా ఎన్నికలు కూడా నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం ఇట్లాంటి నేపథ్యంలో ఈ దాడిని అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి దాడిగా ఒక్కసారి లైన్లో ఉండండి. ఇదే అంశానికి సంబంధించి పర్యాటకులు మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళ వర్షం చూద్దాం. 7-10 मिनट तक फायरिंग रही है। फिर हम जब यहाँ से वहाँ उनके लोगों तक पहुँचे हैं तो हमने 3 लोगों को रेस्क्यू किया है। शुक्रिया। मैंने 3 लोगों को रेस्क्यू किया है। तो हम 2:50 पर यही 2 फायर हो गए, 2:47 पर 2:50 से फायरिंग शुरू हो गई है। यही 7-10 मिनट तक फायरिंग रही है। फिर हम जब यहाँ से वहाँ उनके लोगों तक पहुँचे हैं तो हमने 3 लोगों को रेस्क्यू किया है। शुक्रिया। मैंने 3 लोगों को रेस्क्यू किया है। तो हम 2:50 पर यही 2 फायर हो गए, 2:47 पर 2:50 से फायरिंग शुरू हो गई है। यही 7-10 मिनट तक फायरिंग रही है। फिर हम जब यहाँ से वहाँ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నారు. ముంబైకి సంబంధించి ఆ ఉగ్ర దాడులని తలపించేలా ఈరోజు జమ్మూ కాశ్మీర్లో దాడులు జరిగాయి. మరీ ముఖ్యంగా టూరిస్టులు, పర్యాటకులు ఉన్న చోట దాడులకు తెగబడ్డారు ఉగ్రవాదులు. మరీ ముఖ్యంగా ఒక్కసారి ఆ సీక్వెన్స్ చూసే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కొద్ది రోజుల క్రితమే ఆ తహూర్ రానా 26/11 ముంబై టెర్రరిస్ట్ అటాక్ కి సంబంధించిన కీలక సూత్రధారి, పాత్రధారిగా మాట్లాడుకుంటున్న వ్యక్తిని ఇండియాకు తీసుకొచ్చిన కొద్ది రోజుల్లోనే ఎట్ ద సేమ్ టైం జేడీ వాన్స్ కు సంబంధించి అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఇటు పర్యటన నేపథ్యంలోని వీటన్నిటిని కేంద్రంగా చేసుకొని వీళ్ళు దాడులకు దిగారా అనే క్వశ్చన్ అనేది రిలీజ్ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏం జరుగుతోంది ప్రస్తుతం? ఇటు ఎన్ఐఏ కూడా అక్కడికి రంగంలోకి దిగే అవకాశం ఉందంటే చర్చ జరుగుతోంది. ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకున్న ప్రయత్నం చేద్దాం. మా ప్రతినిధి మధు అప్డేట్స్ అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఓకే, ఐ విట్నెస్ रिएक्शंस वस्तुनाई, रिएक्शंस చూద్దాం. हम अमृतसर से आए हुए हैं. यस मैम. हाँ मैम, जैसे ही ये इंसिडेंट की खबर आने लगी, हमारे कैब वाले का हमें कॉल आया कि आप